శశికళపై పన్నీర్ సెల్వం మరో కొత్త దాడి మొదలుపెట్టారు. జయ ఆసుపత్రిలో ఉండగా ఆమెకు అత్యంత ఆప్తుడిగా ఉన్న తనను కూడా చూడనివ్వలేదని ఆరోపించారు. జయలలిత మృతిపై ప్రజల్లో ఉన్న అనుమానాలను తీర్చాలని డిమాండ్ చేశారు. అమ్మ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆమెను చూడలేకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు సెల్వం. ఐఏఎస్ అధికారుల రాజీనామాలపై కూడా సెల్వం స్పందించారు. షీలా బాలకృష్ణన్తో పాటు ఐఏఎస్ అధికారుల రాజీనామాలు వారి వ్యక్తిగతమన్నారు. அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்த கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறது. நாம் எதையும் உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. ஏன்னா நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர். அந்த 70-72 நாட்களில் நானும் திறந்தோறும் சென்றிருக்கிறேன். ஒரு முறையோடு நான் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களை சந்திக்கவில்லை. நான் ஒரு முறையும் மருத்துவமனை சென்று வருகின்ற பொழுது என் வீட்டில் இருக்கின்ற அனைவரும் குடும்பத்தில் இருக்க அம்மாவை பார்த்தீர்களா, அம்மாவை பார்த்தீர்களா, அம்மாவை பார்த்தீர்களா என்று கேட்டார்கள். ஒரு காலகட்டத்தில் கூட அவரிடம் பொய் சொல்லிவிடலாமா, நானும் அம்மாவை பார்த்தேன் என்று சொல்லிவிடலாமா என்று கூட நினைத்தேன். ஆனால் அம்மாவை நான் பொய் சொல்லக்கூடாது என்பதற்காக நான் பார்க்கவில்லை. எதுக்கு அப்புறம் தினமும் போயிட்டே இருக்கீங்க, ஒரு முறை கூட அம்மாவை நீங்கள் பார்க்கவில்லையா அப்படின்னு வருத்தவர் கேட்பாங்க. அங்க இருக்கின்ற சொல்ல எனக்கு தானே தெரியும், அவருக்கு தெரியாது. அவர்கள் ஐசிசிஎல்ல இருக்காங்க, இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல இருக்காங்க. அதனால புற்றுநோய் எதுவும் பரவிவிடக்கூடாதுங்கிற ஜாக்கிரதைதான் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள். நாம் அதற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும், நான் பார்க்கவில்லை என்றுதான் அவர்களிடம் சொல்லியிருந்தேன். சந்தேகத்திற்கு இடமான கேள்விகளை நானும் வினாவாக இருப்பதற்கு என்னுடைய மனம் இடம் தரவில்லை. மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் எப்படியும் குணமாகி வந்து விடுவார்கள் என்ற தகவல் எங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருந்தது. ஒரு நாளும் இங்கே நடைபெற்ற சிகிச்சை முறைகளை எங்களிடம் ஒருத்தரும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வருகின்ற பொழுது நாங்களும் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இருந்தோம். ஆனால் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் காலமையை விட்டார்கள் என்ற செய்தி கிடைத்தவுடன் எங்களுக்குள் இருந்த அனைத்து சக்திகளையும் நாங்கள் இழந்து விட்டதாகவே நாங்கள் உணர்ந்து இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அம்மா அவர்கள் தந்த பொறுப்பு, அந்த பொறுப்புக்குரிய கடமையை எங்கள் வாழ்நாளில் நாங்கள் மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுக்கு செய்கின்ற நன்றி கடனாக இருக்கும் என்ற நிலையில் தான் இன்றைக்கு நாங்கள் செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு கூட நான் ராஜினாமை செய்துவிட்டு இன்றைக்கு பத்திரிகையாளர்களின் செய்தி நம்முடைய தொலைக்காட்சி நண்பர்களையும் சந்தித்து என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்றதை வெளிப்படுத்தினேன் என்று சொன்னால், என்ன நிலையில் நாங்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறோம், மக்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள், கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறார்கள், இவைகளெல்லாம் அறிந்து புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு தலைமை பிடிவாதமாக இருக்கிறதே என்ற கவலையோடு தான் நான் பத்திரிகையாளரை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. நாட்டு மக்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்த வேண்டிய நிலை இருந்தது, தெரியப்படுத்திவிட்டேன். வேறு யாரும் சந்தித்து பேசியதாக இல்லை, நான் கேள்விப்படவில்லை. ஆளுநர் மட்டும் 2 முறை உள்ளே சென்று வந்தார். மற்றபடி மற்ற தலைவர்கள் உள்ளே சென்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்களை பார்த்ததாக சந்தித்ததாக நான் கேள்விப்படவில்லை, பார்க்கவும் இல்லை. நான் பல முறை பல வழிகளில் முயற்சி செய்திருக்கிறேன். ஆனால் அவருக்கு என்ன, ஒருவேளை நான் ஒரு துர்ப்பாக்கியசாலி என்று நினைத்துக் கொண்டேன். மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பொழுது பார்க்க முடியாத பாதியாகிவிட்டேனே என்று கூட நான் வருந்திருக்கிறேன். என்னை பற்றி அதிகாரிகளுக்கு நன்றாகவே தெரியும். நான் எந்த பணிகளையுமே அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி இதுவரை எந்த அதிகாரியும் நான் வேலை வாங்கியதில்லை. அரசினுடைய சட்டத்தின்படி, அதே அரசினுடைய வழிமுறைகளின்படி, நீதி நியாயத்தின்படிதான் அவர்களை நான் அவருடைய பணியை செய்ய சொல்லி பணித்திருக்கிறேன் ஒழிய எந்த நிலையிலும் நான் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தியதில்லை. அவர்களாக சில விருப்பப்பட்ட முடிவுகளுக்கு எடுக்கின்றார்கள், அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட உரிமை. அதில் என்னுடைய ஈடுபாடு, என்னுடைய கம்பல்சன் எதுவும் இல்லை, கட்டாயம் இல்லை. இல்லை, அவர்களாக எடுத்த முடிவு. திருமதி ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் திரு ராமலிங்கம்
పోయస్ గార్డెన్ నుంచి తాజా పరిస్థితిని అందించడానికి మా ప్రతినిధి దినకర్ లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. దినకర్, చెప్పండి, సెల్వం మాట్లాడిన మాటలు చూసినట్లయితే చాలా అనుమానాలకు తావిచ్చేటట్లుగా ఉన్నాయి. తను 75 రోజుల పాటు వరుసగా ఆసుపత్రి దగ్గరికి వెళ్లినా కూడా అమ్మను చూడలేకపోయాను, ట్రీట్మెంట్ సమయంలో చూడకూడదని డాక్టర్స్ చెప్పారు, తను కూడా ఒత్తిడి చేయలేదు, దీనిపై ప్రభుత్వమే ఒక క్లారిటీ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి ఇండైరెక్ట్ గా వైద్యానికి సంబంధించి ఆయన డిమాండ్ చేసినట్లుగానే ఆయన వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతోంది? సెల్వం వ్యాఖ్యల తరువాత అక్కడ కమెంట్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి? రైట్, ప్రస్తుతం నేను పోయస్ గార్డెన్ దగ్గర ఉన్నాను. ఈ పోయస్ గార్డెన్ నుంచే మొత్తం తమిళనాడు రాజకీయాలన్నీ సంక్షోభానికి గురైనటువంటి పరిస్థితిని మనం చూడొచ్చు. మొదట మీరు అడిగినట్టుగా జయలలిత అనారోగ్యం సంబంధించి ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయిన రోజు నుంచి మరణించే చివరిక్షణం వరకు కూడా తనను జయలలితను చూడనీయకుండా చేశారని చెప్పి ఒక ఆరోపణ ఏదైతే చేశారో అది స్పష్టంగా అన్నాడీఎంకే పార్టీకి సంబంధించి అలాగే ఓ పన్నీర్సెల్వం చేయడంతో మరిన్ని అనుమానాలు కూడా రేకెత్తినటువంటి విషయాలు కూడా చెప్పవచ్చు. నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఈ ప్రకంపనలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మొత్తం జయలలిత ఆరోగ్యం, జయలలిత ట్రీట్మెంట్, జయలలిత మరణానికి సంబంధించినటువంటి ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక్కొక్కటి స్ట్రాంగ్ అవుతూ ఉన్నాయి. మొన్న రాత్రి ఎవరైతే జాన్ బీలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన తర్వాత రైజ్ అయినటువంటి ప్రశ్నలు ఓ పన్నీర్సెల్వంతో మరింత వేడి పుట్టించినట్టుగా మనం భావించవచ్చు. అయితే జయలలితకు అందించిన చికిత్సతో పాటు ఆయన్ని లోపలికి వెళ్ళనీయకుండా, ఎందుకంటే పన్నీర్సెల్వం ప్రతిరోజు ఉదయం 75 రోజుల పాటు ఎన్టీవీ అక్కడ లైవ్ కవరేజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతిరోజు ఆయన ఉదయము, సాయంత్రం, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రం 3 పూట్లు అక్కడికి వచ్చి జయలలితను కలిసి వెళ్తున్నట్టుగానే మనకు ఊహించడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఆయన స్పష్టంగా ఒక ప్రకటన చేయడంతో అలాంటిది ఏది జరగలేదు, ఆయన్ని కనీసం జయలలిత ఉన్నటువంటి రూమ్ వరకు తీసుకెళ్లడం కూడా జరగలేదని కూడా మనకు స్పష్టమవుతుంది. ఇంకా ట్రీట్మెంట్కి సంబంధించి అలాగే మరణం సంబంధించి ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పి ఆయనే స్పష్టమైనటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో జయ మృతికి సంబంధించి కూడా రానున్న రోజుల్లో మరింత ఫ్లేరప్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం పోయస్ గార్డెన్లో కూడా ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తే మరి కాసేపట్లో శశికళ ఇక్కడి నుంచి అన్నాడీఎంకే పార్టీ కార్యాలయానికి బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. దానికి ముందుగా కూడా ఇక్కడి నుంచి తన అనుచర వర్గంతో కానీ అలాగే తన కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఒకసారి సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నివాళి ఘటించిన తర్వాత వెళ్తారని కూడా సమాచారం ఉంది. అయితే షెడ్యూల్లో ఇది ఇంకా కన్ఫర్మ్ కానటువంటి పరిస్థితి మనకు ఇంకా కనిపిస్తుంది. అయితే నేరుగా ఇక్కడి నుంచి అన్నాడీఎంకే కార్యాలయానికి వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం ఎమ్మెల్యేలతో సమావేశమై తనకు మద్దతు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేల ఎంతమంది ఉన్నారన్న దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే నిన్న అర్ధరాత్రి 2 గంటల వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలతో నిన్న మొత్తం 134 మంది ఎమ్మెల్యేలంతా తనతోనే ఉన్నారని చెప్పి శశికళ ప్రకటించిన నేపథ్యంలో, అలాగే తంబిదురై కూడా ఓ పన్నీర్సెల్వం అనేవాడు పార్టీకి ద్రోహిగా మిగిలిపోయాడు కనుక ఆయన్ని మేము పరిగణలోకి తీసుకోము, 134 మంది ఎమ్మెల్యేలు మొత్తం అన్నాడీఎంకే పార్టీకి 136 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే జయలలిత చనిపోవడంతో ఆర్కే నగర్ నియోజకవర్గం ఖాళీ అయింది. 135 ఎమ్మెల్యేల్లో ఎవరైతే ఓ పన్నీర్సెల్వం వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తూ తిరుగుబాటు బావుట ఎగరవేశారో ఆయన మినహా మిగిలిన 134 మంది ఎమ్మెల్యేలంతా నాతోనే ఉన్నారని చెప్పి కూడా చెప్పడంతో ఇక ఈ 134 మంది ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా అన్నాడీఎంకే పార్టీ కార్యాలయానికి వస్తారా, లేకపోతే ఏం చేస్తారని, ఎంతమంది హాజరవుతారు, ఎంతమంది గైర్హాజరవుతారని కూడా ఒక లెక్కలు సమీకరణాలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఇప్పటివరకు మనకు అందిన సమాచారం వరకు అక్కడ పన్నీర్సెల్వం మరి కాసేపట్లో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆయన 8 గంటలకే మాట్లాడతారని కూడా మీడియాకు సమాచారం ఇచ్చారు. అయితే ఇప్పటివరకు అది జరిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరో గంట పాటు ఈ యొక్క అనిశ్చితి కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు పన్నీర్సెల్వంతో పాటు మరో 2 ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే ఉన్నారు. అలాగే సీనియర్ లీడర్లు షణ్ముగంతో పాటు మైత్రేయన్ కూడా పన్నీర్సెల్వంతోనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే 10 గంటలకు అన్నాడీఎంకే కార్యాలయానికి హాజరు కావాల్సినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు అక్కడ ఉండడంతో కేవలం ఈ 2 మిగతా ఎవరైనా కూడా అక్కడికి వెళ్తారన్నది మాత్రం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉందని చెప్పొచ్చు. ఇక డిఎంకే ప్రతిపక్ష పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఈ అంశాలన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుంది. అన్నాడీఎంకే కార్యాలయంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, పోయస్ గార్డెన్లో జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, అలాగే ఓ పన్నీర్సెల్వం దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నింటినీ కూడా అన్నాడీఎంకే పార్టీ డిఎంకే ప్రతిపక్ష నేత స్టాలిన్ సీనియర్ నేతలతో కలిసి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతనే ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది. అయితే ఆయన నిన్న ఒక ఇంట్రెస్ట్ కామెంట్ చేశారు. ఓ పన్నీర్సెల్వంని బెదిరించి రాజీనామా చేయించిన వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకొని వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా ఒక డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఈయన కూడా అంటే ఇండైరెక్ట్గా మద్దతు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నెలకొంది. ఒకవైపు శశికళ కూడా డిఎంకే వాళ్ళు ఓ పన్నీర్సెల్వంతో కుట్ర పన్ని ఇలా చేశారు, అసెంబ్లీలో ఎదురెదురై నవ్వుకుంటూ ఈ కుట్రకు చేసినటువంటి సందర్భం నెలకొంది అని చెప్పి శశికళ నిన్న ఆరోపించారు. అయితే జంతువులు నవ్వుకుంటాయి కానీ మేము మాత్రం అమ్మ ఆశయాలను నిలబెడతామని చెప్పి నిన్న అర్ధరాత్రి 1:30 సమయంలో శశికళ మాట్లాడినటువంటి మాటలు కూడా మనం గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే మొత్తం అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలంతా తమతోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఎలాంటి రాజకీయ సంక్షోభం లేదు, ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి కూడా గవర్నర్ని అప్రోచ్ అవుతామని చెప్పి సీనియర్ నేత తంబుదురై కూడా చెప్పడం జరిగింది. అన్నాడీఎంకే పార్టీలో 2 వర్గాలుగా చీలిపోయిన
సంబంధించినటువంటి నేతలు, ఆ తర్వాత శశికళ వర్గంగా ఓ పన్నీర్సెల్వం వర్గంగా కూడా భావించవచ్చు. సో ఏం జరగబోతుంది అది మాత్రం మరో గంటలో క్లారిటీ రానుంది. 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు కూడా అన్నాడీఎంకే పార్టీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేల సమావేశం అవుతారు. ఎమ్మెల్యేల సమావేశాన్ని బట్టి గవర్నర్ రిపోర్టు, ఆ తర్వాత ఓ పన్నీర్సెల్వం మూమెంట్, ఆ తర్వాత డిఎంకే పార్టీ మూమెంట్ కూడా ఉండబోతుందని చెప్పవచ్చు. సో ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలోనే ఇదంతా కీలకంగా మనం కానుందని భావించవచ్చు. ప్రతిభ అయితే దినకర్, కొద్దిసేపటి క్రితం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఓ పన్నీర్సెల్వం వైపు 30-40 మంది ఎమ్మెల్యేల వరకు ఆయనకు మద్దతు ఇస్తున్నారు అని చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆయనకు మద్దతు ఇస్తారో వాళ్ళు జయలలితతో మీటింగ్ అటెండ్ కాకపోవచ్చు కదా? ఎంతమంది చేరుకున్నారు ఇప్పటికి అక్కడికి? దినకర్